Okay, good morning to all. Today, we know that we started the new topic that is oscillator. In last lecture, we study in detail the different definition of the oscillator and what is the basic difference between oscillator and amplifier. That will be studied in last lecture. Friend, today I am going to share the screen. This is the shared screen. Is it visible? Friends, is it visible? Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Okay, okay, Prajwal. Yes, Sakshi is just joined. Friends, in last lecture we also studied the different types of the AC waveform, and that types are the four types. One is the sine wave, second is the square wave, third one is the triangular wave, and last one is the sawtooth wave. And this question, that is the what are the different types of the oscillator, and what are the different waves or the types of the waveform, describe with diagram. This question is asked for the different many times. It will be asked for many times in a different annual examination at B.Sc. level. Okay, then this is the negate positive and negative feedback. That feedback will be we studied in detail in transistor amplifier. That is the single stage common emitter transistor amplifier. We know that there are the two types of the feedback. One is the positive feedback. Feedback is the process of injecting the small part or the small fraction of the output again to back to the input, and that is known as an feedback. If that is the feedback signal and the original input signal are in phase, are in same phase, then there will be the addition will be make, that will be they will be aids with each other, and we get the resultant supply. That will be known as an positive feedback. See here, this is the see here, this is the V in phase, and we know that that is the amplifier common emitter transistor amplifier has an phase reversal. Here it is the positive half cycle. Here is it is the positive half cycle. मित्रांनो मी लेसर घेतो लेसर. इथं बघा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, इथला इनपुट अँप्लिफायरचा आणि आउटपुट याच्यामध्ये 180 ची फेज शिफ्ट असते, म्हणजे इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल होईल. इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल आपण फीडबॅक नेटवर्कला देणार आहे. फीडबॅक नेटवर्कचा आउटपुट काय करतोय, पुन्हा 180 ची फेज शिफ्ट करतोय, म्हणजे पुन्हा इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल होईल. त्यामुळे ओरिजिनल इनपुट आणि दॅट इज द आउटपुट ऑफ द फीडबॅक नेटवर्क, that is the feedback signal. That feedback signal and original input are came in same phase. That is the there is the zero phase shift will be seen, and due to that, that is the positive feedback. That is the phase, that is the phase, that is the original input and the output of the feedback network are came in same phase. Hence such a type of feedback is known as a positive feedback. In case of negative feedback, in case of negative feedback, this is the positive half cycle. Here it is the negative half cycle. That is the output of the amplifier is the negative half cycle. This is input to the feedback network, and feedback network here does not introduces the phase shift of 180-degree. Means that is the output of the feedback network is the like the input. Means that is the here that is the output of the feedback network, and original input of the amplifier are came out of phase. That is
Out of phase means here it is the positive half cycle, here it is the negative half cycle, and the phase shift between the input and output is 180 out of phase, means that there is a phase shift will be introduced of the 180 degree. It means such a type of feedback or such a type of feedback will be known as an negative feedback, and negative feedback has a different benefits, and that benefits are reduction in distortion, stability in gain, in increased bandwidth, it increases bandwidth and improve the input and output impedance. All these things all these things are related with the feedback, and feedback is very essential in case of a transistor amplifier, and transistor amplifier is a very essential part of an oscillator, means that in oscillator there is a presence of transistor amplifier, and in transistor amplifier feedback is necessary. There are two types of feedback, one is positive feedback, negative feedback, and negative feedback has different benefits, different merits, and hence it is highly used. Okay, next we go to the theory of the feedback oscillator. Friends, feedback oscillator, it means that if an amplifier uses the feedback, that amplifier will be known as an feedback amplifier. It means that if just I give the one of the circuit, just I want draw the one block diagram of the amplifier. Consider this is block diagram of amplifier. This is input of the amplifier, and this is the output of the amplifier. Samir, please mute. This is input and this is output of the amplifier. Such an amplifier is just known as an amplifier. It means that we know that there are the three different mode of the amplification in transistor: common base mode, common collector mode, common emitter mode. In each mode, transistor acts as an amplifier, that will be studied in last different lectures. We know that the very ideal and best mode of the transistor amplification is the common emitter mode. And in last topic we studied the single stage common emitter transistor amplifier, means the mode of transistor amplification which is known as a common emitter mode, and which was the idealistic mode, which was the standard mode. Okay, all these transistor amplifier, and this is the block diagram of transistor amplifier. Consider that this amplifier is simply known as an amplifier. Transistor amplifier is simply transistor amplifier. Hello, कोण अनिकेत? हा अनिकेत, अरे काय तू जॉईन झाला नाहीस मीटिंगला? काय झालंय? बर, प्रज्वलनं पण तोच घेतलाय काय? हरकत नाही, द्या ना दोघं पण. दोघंही द्या, काय अडचण नाही. काय हरकत नाहीये. आता पुरतं, नंतर मात्र आपण टॉपिक्स वाटून घेऊया. हं? हं, 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 हं. लगेच टाकायचा आपला टॉपिक ह्याला व्हॉट्सअपला. हं? ओके, ओके. जॉइन हो. Okay, bye. Then this is transistor amplifier, friend. And if I use the feedback, means small part of output, the small part of output is again feedback fed to the input. That is fraction. Some fraction of the output is if fed to the input, then that process is known as a feedback. And if in transistor amplifier I use the feedback process, just I take this small part of output and again feeding it to the input, it will be connected to the input, then input will be changed, and due to that output will be also changed.
The basic transistor amplifier, its gain is different. Gain means output voltage divided by input voltage. Just understand in detail. Again, I will be just drawing the diagram. See here, this is amplifier, transistor amplifier is the input, is the output. It is basic amplifier, simple amplifier. Common emitter, single stage common emitter transistor amplifier mode. It is basic, simple. कळतं ना, एखादी गाडी असली की बेसिक मॉडेल असते, ऍडव्हान्स्ड मॉडेल असते, एकदम हायर ऍडव्हान्स्ड मॉडेल असते. तसं हे ट्रान्झिस्टरचं एक मॉडेल आहे, बेसिक मॉडेल आहे, बेसिक. आणि बेसिक मॉडेलचा गेन असतो, त्याला गेनच म्हटलं जातं. आणि मित्रांनो, तो गेन सुद्धा ए न दिला जातो. दॅट इज ए इज इक्वल टू गेन असं म्हटलं तर काय असतं माहितीये का? आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. गेन म्हणजे काय असतं? आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. आणि हा जो काय बेसिक अँप्लिफायर आहे, त्या बेसिक अँप्लिफायरचा काहीतरी गेन आहे, त्याला मी ए असं म्हटलं मित्रांनो. ए इज अ गेन ऑफ द बेसिक अँप्लिफायर. अँप्लिफायर म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज नेहमी जास्त असतो त्याचा. आउटपुट व्होल्टेज जास्त असतं आणि इनपुट व्होल्टेज कमी असतो, कारण अँप्लिफायर आहे. अँप्लिफायर म्हणजे इनपुटला कमी आणि आउटपुटला जास्त असतं. व्ही0 जास्त असतो, व्ही कमी असतो, त्याला गेन असं म्हटलं. ओके. आता मी काय केलं, फीडबॅक प्रोसेस आता तुम्ही शिकलेला आहे. दोन फीडबॅक प्रोसेस आहे, पॉझिटिव्ह फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक. फीडबॅक म्हणजे काय? इफ द स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेडिंग बॅक टू अगेन द इनपुट, दॅट प्रोसेस इज नोन एज अन फीडबॅक. इज इट करेक्ट? पण फीडबॅक दिल्यामुळं इनपुट बदलतो. ट्रान्झिस्टरचा, बेसिक ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायरचा इनपुट बदलतो, आपोआप आउटपुट बदलतो. इथं बघा, हा जो अँप्लिफायर आहे बेसिक होता, त्याला मी फीडबॅक इथं लावला, याचा आउटपुट घेतला आणि या इनपुटला दिला. आता हा अँप्लिफायर जो आहे ना, तो बेसिक राहिला नाही. या अँप्लिफायरला म्हणायचं आता मित्रांनो एफ आलं बघा इथं, याला म्हणायचं फीडबॅक अँप्लिफायर. कसला अँप्लिफायर मित्रांनो? अँप्लिफायर विथ फीडबॅक. कसला अँप्लिफायर? अँप्लिफायर विथ फीडबॅक. आणि याचा आता जो काही गेन असेल मित्रांनो, या गेनला मी ए न म्हणता, बेसिकचा ए असतो, याला मी काय म्हटलं सांगा मित्रांनो? एएफ असं म्हटलं. आणि एएफ बरोबर पुन्हा व्ही0, आताचा जो काही आउटपुट असेल, आणि डिवायडेड बाय व्ही आय. आता हा फीडबॅक आहे, फीडबॅक आहे म्हणून मी व्ही0 न घेताना व्ही0 डॅश घेतलं आणि व्ही आय डॅश घेतलं, डॅश. म्हणजे गेन काय झाला सांगा? दॅट इज गेन ऑफ द फीडबॅक अँप्लिफायर एफ इज इक्वल टू व्ही0 डॅश डिवायडेड बाय व्ही आय डॅश झालं. म्हणजे काय बदललं बघा? त्याचं इनपुट व्होल्टेज बदललं, त्याचं आउटपुट व्होल्टेज बदललं आणि त्याचा गेनही बदलला, त्याचं नावही बदललं. आता तो बेसिक अँप्लिफायर नाहीये, तर आता फीडबॅक अँप्लिफायर आहे. मग अशी बेसिक अँप्लिफायरचा गेन ए होता, आता फीडबॅक अँप्लिफायरचा गेन एफ झाला. मग अशी बेसिक अँप्लिफायरचा इनपुट व्होल्टेज व्ही आय होता, आउटपुट व्होल्टेज व्ही0 होतं, त्यामुळे गेन ए इज इक्वल टू व्ही0 डिवायडेड बाय व्ही आय होतं. आता मात्र या फीडबॅक अँप्लिफायरचं इनपुट व्होल्टेज झालं व्ही आय डॅश, आउटपुट व्होल्टेज झालं व्ही0 डॅश, आणि त्याचा गेन झाला एफ इज इक्वल टू व्ही0 डॅश डिवायडेड बाय व्ही आय. म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल झाला. जो बेसिक होता तो ऍडव्हान्स्ड झाला, जो ऍडव्हान्स्ड आहे तो हायर ऍडव्हान्स्ड होईल. मीन्स दॅट याचा अर्थ काय आहे? फक्त बेसिक अँप्लिफायरला फीडबॅक अप्लाय केला, सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेडिंग बॅक टू द इनपुट, त्याचं नावच बदलतं, फीडबॅक अँप्लिफायर होतं. मग अशी त्याचं बेसिक अँप्लिफायर आहे, बेसिक ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर आहे, आता फीडबॅक ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर नाव झालं. याचा अर्थ असा आहे की अँप्लिफायर मध्ये, ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर मध्ये फीडबॅक जर अप्लाय केला तर तो फीडबॅक अँप्लिफायर होतो. आणि फीडबॅक अँप्लिफायर ऑसिलेटर मध्ये आणला तर फीडबॅक ऑसिलेटर होतो. जरा नाव बघा, इथं नाव काय आहे मित्रांनो सांगा? इथं नाव आहे दॅट इज थिअरी ऑफ, इथं नाव काय आहे बघा? थिअरी ऑफ फीडबॅक ऑसिलेटर. त्याचं नाव आहे मित्रांनो थिअरी ऑफ फीडबॅक ऑसिलेटर. आणि या ऑसिलेटर मध्ये अँप्लिफायर जो आहे
त्या अँप्लिफायरला जर मी आउटपुट पार्ट ऑफ सम फ्रॅक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बॅक टू द इनपुट जर मी केलं, मी जर इनपुट त्याला परत दिला, तर मित्रांनो काय होतं माहितीये का? त्याचं नावच बदलतं, फीडबॅक ऑसिलेटर होतो. म्हणजे बेसिक अँप्लिफायरला जर मी फीडबॅक जोडला आणि तो फीडबॅक अँप्लिफायर या ऑसिलेटरमध्ये जर मी यूज केला, तर त्या ऑसिलेटरला म्हटलं जातं फीडबॅक ऑसिलेटर. आणि फीडबॅक ऑसिलेटरची नेमकी थेअरी काय आहे बघा. जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो. मी थोडं इथं मार्कर घेतो, हायलाइटर घेतो मित्रांनो. आणि हायलाइटर घेतला की आपल्या लक्षात येतंय बघा इथं. दॅट इज द थिअरी ऑफ, याला काय म्हटलं जातं? दिस इज द थिअरी ऑफ फीडबॅक अँप्लिफायर. जरा कलर बदलतो मी. हा हा सी in feedback oscillator, we know that the part of output signal is fed back to the input. Feedback oscillator मध्ये काय होतं? Part of output is feeding back to the input. Then that oscillator will be named as an feedback oscillator. And will to the input with the help of feedback network. कशामधून तरी तो काय दिला जातो? Some part of some fraction of the output is feeding back to the input थ्रू फीडबॅक नेटवर्क. कशामधून तर दिलं जातं, त्याला नेटवर्क असं म्हटलं जातं. आणि फीडबॅक नेटवर्क इज ऑलमोस्ट रेजिस्टिव्ह नेटवर्क. फीडबॅक नेटवर्क इज ऑलमोस्ट, म्हणजे मी काय करणार, पार्ट घेणार, मी त्यातलं काही व्होल्टेज कशाला तर देणार रेजिस्टन्सला, आणि रेजिस्टन्सचा आउटपुट मी कशाला देणार, इनपुटला देणार. कारण सगळंच्या सगळं आउटपुट व्होल्टेज इनपुटला द्यायचं नसतं. दॅट इज द फ्रॅक्शन ऑफ द आउटपुट, that is very small part of the output. Voltage is feeding back to the input. That process is known as a feedback. And if in an oscillator, if output is fed back to the input through an feedback assembly, through by feedback assembly or feedback network, that will be known as a resistive network. And that resistive network is nomenclature as an फीडबॅक नेटवर्क. इथं काय केलंय बघा मी, इफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक इज युज्ड, समजा आपण जनरली पॉझिटिव्ह फीडबॅक जर यूज केला तर काय होते बघा मित्रांनो. हे काय आहे जरा मी बारकाईनं दाखवतो तुम्हाला. मित्रांनो हा एम्प्लिफायर आहे, बेसिक एम्प्लिफायर. हा बेसिक एम्प्लिफायर आहे, एम्प्लिफायर बेसिक. याला काय दिलंय बघा, व्हीआय डॅश दिलंय, व्हीआय डॅश इनपुट दिलाय. तात्पुरतं हे घेऊ नका लक्षात, एवढंच घ्या इथून. त्याला व्हीआय डॅश इनपुट दिलाय, याचा आउटपुट व्ही0 डॅश मिळतोय. हा आउटपुट फीडबॅक नेटवर्कला दिला मित्रांनो. हे कोण आहे, फीडबॅक नेटवर्क. आणि फीडबॅक नेटवर्क म्हणजे मी काय सांगितलं तुम्हाला सांगा, ते नेहमी कसं असतं फीडबॅक नेटवर्क, रेजिस्टिव्ह असतं. कारण सगळ्याच्या सगळा आउटपुट आपण इनपुटला द्यायचं नाही. फ्रॅक्शन ऑफ आउटपुट इज फेडिंग बॅक टू द इनपुट. फ्रॅक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बॅक टू द इनपुट. फ्रॅक्शन, त्याचा काही भाग. आणि मग जास्त भागाचं कमी भागामध्ये रूपांतर करायचं असेल तर रेजिस्टन्स यूज केला जातो. आणि हे जे सगळं नेटवर्क असतं, हे जे सगळं नेटवर्क आहे, हे कसलं नेटवर्क आहे मित्रांनो, रेजिस्टिव्ह नेटवर्क आहे. आणि रेजिस्टिव्ह नेटवर्कलाच इथं काय म्हणलंय सांगा, फीडबॅक नेटवर्क असं म्हटलंय. इथं शब्द दिलाय बघा तो, फीडबॅक नेटवर्क. मग काय केलं, ह्या एम्प्लिफायरचा आउटपुट घेतला, एम्प्लिफायरचा आउटपुट घेतला आणि कशाला दिला, फीडबॅक नेटवर्कला दिला. इथं मी दिलं होतं व्ही0 डॅश, इथं मी दिलंय मित्रांनो व्ही0 डॅश, इथं दिलंय व्ही0 डॅश. पण या फीडबॅक नेटवर्कनं त्याचं कमी मध्ये रूपांतर केलं, फीडबॅक व्होल्टेज व्हीएफ इतकं केलं, व्हीएफ इतकं दिलं. आणि हे व्हीएफ इतकं हे इथं दिलेलं आहे, आपण इनपुटला दिलेलं आहे. आता बारकाईनं सांगतो बघा. ओरिजिनली मी काय केलं होतं, तात्पुरतं हे नाही असं समजा,
मी याला व्हीएफ दिलंय बघा, व्हीएफ. म्हणजे हा जो व्ही आहे ना, व्ही आय, मी पहिल्यांदा इथं दिला व्ही आय दिला. ह्याचा झाला किती? व्ही0 डॅश. व्ही0 डॅश इनपुट कशाला दिला? फीडबॅक नेटवर्कला दिला. फीडबॅक नेटवर्कनं त्याचं कमी केलं आणि कितीमध्ये रूपांतर केलं? व्हीएफ इतकं केलं. आणि हे व्हीएफ इथं मी फीडबॅकला दिल्यानंतर हे जे व्हीएफ आहे, ह्या व्हीएफ न हा व्हीआय बदलला आणि किती केला मित्रांनो सांगा? व्ही आय डॅश केला. आता हा व्हीएफ आणि व्ही आय ह्या दोघांची ऍडिशन कधी होणार? जर पॉझिटिव्ह फीडबॅक असेल तर. व्ही आय आणि व्हीएफ यांचं सबस्ट्रॅक्शन कधी होणार? जर निगेटिव्ह फीडबॅक असेल तर. पॉझिटिव्ह फीडबॅक असलं तर त्या दोघांचे ऍडिशन होणार, निगेटिव्ह फीडबॅक असेल तर त्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन होणार. त्यामुळे मी इथं कन्सिडर काय करणार आहे? मी कन्सिडर करणार आहे पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे. पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे म्हणजे हा व्ही आय आणि हा व्हीएफ या दोघांच्या ऍडिशन कोण झाला सांगा? हा व्ही आय डॅश झाला. हा व्ही आय डॅश झाला, व्ही आय डॅश. आणि ह्याला म्हणणार आहे मी फीडबॅक ऑसिलेटर. ऑसिलेटर फीडबॅक का? तर मी फीडबॅक दिलेला आहे. म्हणजे काय केलं? फ्रॅक्शन ऑफ द आउटपुट is fed back to the input through feedback network, through this resistive network, through this resistive network. आणि या रेजिस्टिव्ह नेटवर्कनं ते काय करतोय? मी फीडबॅक चेंज करतोय, इनपुट व्होल्टेज चेंज करतोय, म्हणून त्याला मी काय म्हणतोय? फीडबॅक नेटवर्क असं म्हणतोय. मित्रांनो मी काय करतो? पुन्हा सगळे इरेज करतो, इरेज. आता बारकाईनं बघा, हा जो आहे ना माझा मित्रांनो, साधा बेसिक एम्प्लीफायर आहे. तो कोण आहे? बेसिक एम्प्लीफायर आहे. ओके, याला कसला एम्प्लीफायर म्हणतोय मी मित्रांनो? बेसिक एम्प्लीफायर, ज्याची गेन, व्होल्टेज गेन एव्ही आहे, एव्ही. आणि जरा बघा, मी आता दुसरा चौकोन ड्रॉ करतोय. असे दोन इथं एम्प्लीफायर दिसतात बघा तुम्हाला. दोन चौकोन दिसतात बघा तुम्हाला. आणि हा जो आहे ना, AVF फीडबॅक आहे, फीडबॅक. आता कळतंय बघा तुम्हाला. मित्रांनो हा एम्प्लीफायर तर बेसिक एम्प्लीफायर आहे, एवढाच. ह्याला इनपुट किती आहे मित्रांनो? व्ही आय डॅश. आउटपुट किती आहे? व्ही0 डॅश. एव्ही किती झाला बघा? एव्ही दॅट इज एव्ही. एव्ही म्हणजे आउटपुट गेन, गेन. गेन म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज त्याचं किती आहे? व्ही0 डॅश डॅश डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज किती आहे त्याचं मित्रांनो? बारक्या चौकोनाचं व्ही आय डॅश. हो का? हे इनपुट व्होल्टेज आहे आणि हे इथं सॉरी, हे इनपुट व्होल्टेज आहे आणि हे आउटपुट व्होल्टेज आहे. कळतंय? फक्त बारका चौकोन घेतला. आता मोठ्या चौकोनामध्ये बघा, मोठा चौकोन, हा जो बारका चौकोन आहे त्याला आपण बेसिक बेसिक एम्प्लीफायर म्हटलं, बेसिक. आणि मोठा चौकोन आहे ना, त्याला फीडबॅक एम्प्लीफायर म्हटलं, फीडबॅक. त्याला कसला एम्प्लीफायर म्हटलं? फीडबॅक एम्प्लीफायर. इकडे जरा बघा काय केलं बघा. हा जो बारका होता ना, छोटा होता ना, बेसिक, त्याचा आउटपुट मी कशाला जोडला बघा? इथं कशाला जोडला? फीडबॅक नेटवर्कला जोडला. फीडबॅक नेटवर्कला इनपुट मी इथं व्ही0 डॅश दिला. बघा इथं, इथं हा असाच इनपुट मी व्ही0 डॅश फीडबॅक नेटवर्कला दिला. इथला जो इनपुट होता तो इथे दिला आणि ह्याचा आउटपुट काय मिळाला बघा? याचा व्हीएफ. हा व्हीएफ मी पुन्हा इथं जोडला आणि इथं जोडल्यामुळं ह्याचा इनपुट बदलला मित्रांनो.
लक्षात येतंय? म्हणजे या पूर्ण फीडबॅकचा जो इनपुट आहे तो किती झाला बघा मित्रांनो. इनपुट किती झाला इथं व्ही आय आणि याचा आउटपुट किती झाला व्ही झिरो डॅश. म्हणजे काय झालं बघा. आता या जर फीडबॅक एम्प्लिफायरचा जर गेन बघितला मी फीडबॅक एम्प्लिफायर म्हणजे मोठा चौकोन, मोठ्या चौकोनामध्ये इनपुट आहे तो व्ही आय आहे बघा इथं इनपुट इथं व्ही आय आहे बघा. दिसतंय का बघा व्ही आय आणि आउटपुट व्ही झिरो डॅश आहे. त्यामुळं आउटपुट आहे तसाच राहणार व्ही झिरो डॅश आणि याचा इनपुट मात्र राहणार व्ही आय. इनपुट मात्र राहणार व्ही आय. असे दोन आपल्याला गेन मिळाले. मग असे मी सांगितलं AV is the gain of the basic amplifier V0 dash divided by VI dash आणि AVF is the feedback amplifier, amplifier with feedback, amplifier with feedback आणि याचा गेन किती आहे AVF आहे. याचा मात्र इनपुट किती आहे V0 आहे मित्रांनो. याचा इनपुट V0 डॅश म्हणजे आउटपुट V0 डॅश डिवायडेड बाय इनपुट आहे VI आणि हा झाला त्याचा गेन. गेन लक्षात आला का? गेन लक्षात आला. वरचा गेन आहे तो बेसिक एम्प्लिफायरचा आणि खालचा गेन आहे तो दॅट इज द एम्प्लिफायर विथ फीडबॅकचा गेन आहे. आता मी हे सगळे इरज करतो आणि इथं ब्लॉक डायग्राम कडे या आणि ब्लॉक डायग्राम काय सांगते ते आपण आता बघूया मित्रांनो. मी हायलाइटर घेतला. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फीडबॅक ऑसिलेटर. आहे का? सी हियर. In case of positive feedback, the feedback voltage is in phase with the input. इकडे बघा. पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये काय राहतं इनपुट व्होल्टेज. हे जे इनपुट व्होल्टेज आहे सॉरी व्ही आय आणि व्ही एफ हे दोघेही समान फेज मध्ये असतात आणि समान फेज मध्ये आले तर त्या दोघांची ऍडिशन होते. आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये व्ही आय आणि व्ही एफ हे आउट ऑफ फेज असतात 180 आउट ऑफ फेज असतात. त्यामुळे त्यांचं काय होतं निगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये सबस्ट्रॅक्शन होतं. इन केस ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक जरा वाचा. इन केस ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक द फीडबॅक व्होल्टेज इज इन द फेज विथ द इनपुट व्होल्टेज. म्हणजे कोण फीडबॅक व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेज. अरे फीडबॅक व्होल्टेज म्हणजे कोण व्ही एफ. इनपुट व्होल्टेज म्हणजे ओरिजिनल इनपुट आणि इनपुट व्होल्टेज म्हणजे कोण सांगा ओरिजिनल इनपुट म्हणजे व्ही आय. म्हणजे व्ही एफ आणि व्ही आय हे दोघही कशात असणार समान फेज मध्ये असणार आणि समान फेज मध्ये झाल्यामुळे त्या दोघांची ऍडिशन होणार आणि ऍडिशन झालं की आपल्याला मिळणार कोण मित्रांनो आपल्याला मिळणार हा व्ही आय. कोण मिळणार बघा आपल्याला व्ही आय डॅश. म्हणजे व्ही आय डॅश बरोबर व्ही एफ प्लस व्ही आय. व्ही एफ प्लस व्ही आय. इथं जरा बघा म्हणजे व्ही आय डॅश इथं बघा व्ही आय डॅश बरोबर व्ही आय म्हणजे कोण मित्रांनो व्ही आय. हा व्ही आय इथं आहे बघा दाखवतोय व्ही आय आणि व्ही एफ या दोघांची जर मी ऍडिशन केली तर मला मिळेल कोण सांगा मला मिळेल मित्रांनो व्ही आय डॅश. आहे का बघा व्ही आय डॅश बरोबर व्ही आय प्लस व्ही एफ. बरोबर आहे का व्ही एफ. पण मित्रांनो हा जो व्ही एफ आहे ना व्ही एफ हा जो व्ही एफ आहे व्ही एफ म्हणजे काय फीडबॅक व्होल्टेज. फीडबॅक व्होल्टेज म्हणजे काय फीडबॅक नेटवर्कचा आउटपुट. हे फीडबॅक नेटवर्क याचा आउटपुट म्हणजे व्ही एफ आणि व्ही एफ किती असतो माहितीये का फीडबॅक नेटवर्कला दिलेला इनपुट आणि फीडबॅक फ्रॅक्शन. फीडबॅक फ्रॅक्शन आपण किती कन्सिडर करणार आहे इथं मित्रांनो बीटा कन्सिडर करणार. बीटा हा फीडबॅक फ्रॅक्शन झाला आणि इनपुट मी दिलाय किती सांगा इथं हा इनपुट किती दिलाय बघा इनपुट इथं दिलाय किती मित्रांनो दॅट इज व्ही झिरो डॅश. व्ही झिरो डॅश इनपुट दिलाय व्ही झिरो डॅश इंटू बीटा किंवा बीटा इंटू व्ही झिरो डॅश म्हणजे व्ही एफ झाला. इथं लिहिला बघा व्ही एफ बरोबर बीटा व्ही झिरो डॅश. ऐका बघा बीटा व्ही झिरो डॅश where beta is the feedback fraction of the feedback network
and V0 dash is the output of the basic amplifier. बेसिक एम्प्लिफायर. त्यामुळे रिलेशन काय मिळालं बघा, VI dash is equal to VI plus VF which is equal to VI, where plus VF is equal to काय आहे, बीटा into V0 dash put up केलं, where VF is equal to काय म्हटलंय बघा, बीटा into V0 dash, आणि बीटा इज द फीडबॅक फ्रॅक्शन और द फीडबॅक फॅक्टर असं म्हटलं जातं. म्हणजे हा झाला बीटा. आता जरा बारकाईनं बघा, बारकाईनं बघा. गेन ऑफ अ बेसिक एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक म्हणजे कुठला एम्प्लिफायर, विदाउट फीडबॅक. विदाउट फीडबॅक म्हणजे कुठला एम्प्लिफायर, अरे नुसता हा एवढाच एम्प्लिफायर. आणि हा जो एवढा एम्प्लिफायर आहे ना बेसिक एम्प्लिफायर, त्याची गेन म्हणजे कसली गेन म्हटलंय सांगा इथं, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक. फीडबॅक नाहीये. आणि मी मगाशी लिहिली होती एव्ही बरोबर आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय आहे बघा इथं, आउटपुट व्होल्टेज V0 डॅश आहे डिवायडेड बाय इनपुट म्हणजे VI डॅश आहे. V0 डॅश डिवायडेड बाय VI डॅश बरोबर AV. आता इकडे बघा VI डॅश बरोबर काय होईल, हे VI इकडे आणा, हे VI इकडे आणलं आणि हे AV इकडे नेलं, म्हणजे मला मिळालं काय बघा, VI डॅश बरोबर V0 डॅश डिवायडेड बाय AV. बरोबर आहे का. आणि हा VI डॅश बरोबर इथं दिलाय बघा आपल्याला. VI डॅश बरोबर कोण आहे सांगा, दॅट इज VI डॅश बरोबर VI प्लस BV0 डॅश. म्हणजे VI डॅश बरोबर मी पुटअप केलं VI प्लस बीटा इंटू V0 डॅश. बोला की सर. सर नमस्ते. हो साहेबांचं असतंय नेहमी व्हॉट्सअपला, नेहमी व्हॉट्सअपला असतंय. बसा की. फ्रेंड्स जस्ट वेट फॉर 2 minutes. प्लीज वेट फॉर 2 minutes. 1 तारखेला आहे. हो. अच्छा अच्छा. संघटना शिक्षक संघ हो 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 समिती म्हणून हो हो हो. त्या संघटनेचे उमेदवार अगदी काय. आणि सावंत साहेबांचं काम चांगलं आहे. मध्यंतरी कोल्हापूरमध्ये एक मीटिंग झाली होती. कुठलं हायस्कूलला बघा, कॉलेजला ते इकडं रंकाळ्याच्या कोपऱ्यात ते ऐक नाही, तिथे मीटिंग झाली होती. त्या मीटिंगला होतो. आमचे जॉईंट डायरेक्टरचे काही प्रश्न होते सिनियर कॉलेजचे. साळीसाहेब असताना साळीसाहेबांना तिथं बोलवलं होतं. काहीच अडचण नाही, एक्झिस्टिंग आहे आमदार. कुठलेही प्रश्न असू द्या सर, हो 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 हो. आणि नुसता शिक्षक आहे म्हणून जर सांगितलं तरी सर लगेच नाही नाही आहे. आमचं फोनवरनं पण एकदा दोनदा बोलणं झालेलं. कारण त्या काळामध्ये ना त्यांनी व्हॉट्सअपला एक निवेदन टाकलं होतं, कोणाचे काही प्रश्न असतील तर टाका. त्यावेळेला मी फोन केले होते. काहीच अडचण नाही. आम्ही 4 जण आहोत आमच्या घरी, त्यामुळे काही अडचण नाही. मी आहे, माझ्या मिसेस आहेत, भाऊ आहे, करून घेऊया. काहीच अडचण नाही. आपलं नाव काय सर? मी जांभरे सर, तालुका संपर्क प्रमुख म्हणून काम करतो. तुमचं गाव कुठलं? तालुक्यामध्ये खेड विश्वविद्यालय म्हणून आहे. अच्छा अच्छा. तुम्ही आता फक्त या प्रचाराच्या कामासाठीच इकडे आहात. ओके ओके. काहीच अडचण नाही, करून घेऊया सर. हा चालेल सर, काहीच अडचण नाही. आमच्या विभागात पण सांगतो सर. थोडेसे देऊ का? द्या ना सर, एक पासा त्या काय अडचण नाही. काय. आणि सावकर साहेबांना पण भेटा साहेब, तुम्हाला कसा वेळ आहे बघा. काय आपली शेवटी ते म्हणजे सरांच्यावर काय झालंय आता, आमच्या साहेबांच्यावर जरा बीजेपीचा शिक्का पडलाय. पण पक्ष असं साहेबांना कधी बाइंडिंग नसतं. कारण या इलेक्शन मध्ये, ह्या मॅनेजमेंट काउन्सिलच्या इलेक्शन मध्ये युनिव्हर्सिटीच्या ह्यावेळेला त्यांनी भाग घेतला होता. गेल्या 15 वर्षात त्यांनी तिकडे बघितलं नव्हतं. पण गंमत अशी आहे की जवळजवळ 500 अब्ज शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा बजेट आहे सर. आणि पश्चिम महाराष्ट्रातला एकही नेता शिवाजी विद्यापीठातल्या राजकारणात लक्ष घालत नाही. आणि त्यामुळं तिथं एक ऑफिसर लॉबी आहे की त्यांचं ते फावलेलं आहे सर. लक्षात आलं का. मग म्हणून आम्ही त्यांना त्यावेळेला रिक्वेस्ट केली की सर तुम्ही त्यात लक्ष घाला. त्यामुळे आम्ही आमच्या 2 शीटा उभा केल्यानंतर आम्ही प्रचार केलता. त्यामुळे शिक्षक म्हणून आपण त्यांना भेटायला काही हरकत नाही आहे. ते 100% कॉम्प्लेक्स पुरतं. ज्यांना म्हणजे त्यांना जो उमेदवार योग्य वाटेल त्यांचं रिकमेंडेशन करतील. त्यामुळे त्यांनाही भेटून घ्या सर. चालेल सर. ओके ओके फ्रेंड्स, just we starting here again. Sorry for the interruption. Okay friends, then vi dash is equal to v0 dash divided by av, and which is equal to just putting
VI डॅश इज इक्वल टू VI प्लस BV0 डॅश इथं मी पुटअप केलं बघा. दॅट इज VI प्लस BV0 डॅश झालं. ओके, विच इज इक्वल टू काय आहे सांगा, V0 डॅश डिवायडेड बाय AV. ह्या AV न मी इकडं गुणलं मित्रांनो, या इथं गुणलं AV न. AV न गुणल्यावर काय झालं, V0 डॅश इज इक्वल टू AV इंटू कंसात काय झालं सांगा, VI प्लस BV0 डॅश झाली. इथं आहे का बघा, V0 डॅश विच इज इक्वल टू AV इंटू काय झालं बघा, VI प्लस BV0 डॅश झालं. आता ह्या AV न मी आत गुणलं, AV इंटू VI आहे का बघा, AV इंटू VI. पुन्हा AV इंटू काय आहे, बीटा V0 डॅश आहे का बघा, AV इंटू बीटा V0 डॅश आलं. आता मी काय करणार आहे, हा जी ही V0 डॅशची जी टर्म आहे आणि ही V0 डॅशची जी टर्म आहे मित्रांनो, ही टर्म ह्या दोन्ही एकत्र घेणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे, हे V0 डॅश मायनस AV बीटा V0 डॅश मायनस होईल, तिकडे जाईल, विच इज इक्वल टू काय राहील सांगा, AV इंटू VI राहील. AV इंटू VI राहील. जरासं इकडे बघा मित्रांनो, इथं आहे बघा V0 डॅश, इकडच्या पानावरचं बघा V0 डॅश इथं आहे आणि हे AV बीटा इंटू V0 डॅश पलीकडे घेतलं, त्यामुळे तुम्हाला ही टर्म मिळाली बघा. काय टर्म मिळाली बघा, दॅट इज, मी थोडस इरेज करतो मित्रांनो, हे सगळंच्या सगळं. तुम्हाला टर्म काय मिळाली बघा मित्रांनो, ही टर्म मिळाली, म्हणजे V0 डॅश मायनस AV बीटा इंटू V0 डॅश इज इक्वल टू, हे जे आहे ना उरलं ना आपलं इकडचं बघा इक्वेशन, AV इंटू VI, AV इंटू VI आहे की नाही. आता यातनं V0 डॅश कॉमन घेतलं, V0 डॅश कंसात काय राहिलं, 1 मायनस AV इंटू बीटा राहिलं मित्रांनो, आणि पलीकडच्या बाजूला AV इंटू VI आहे. मी हे V0 डॅश मित्रांनो आणि हे V0 डॅश डिवायडेड बाय VI करणार आहे. म्हणजे हे जे गुणिले आहे ते इकडं मी भागिले आणणार आहे, इकडं मी भागिले आणणार, इकडं भागिले. त्यामुळे मला काय मिळालं बघा जरा इक्वेशन, हे इक्वेशन जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो, V0 डॅश डिवायडेड बाय VI, हे 1 मायनस AV इंटू बीटा पलीकडे जाऊन भागिले होईल, AV डिवायडेड बाय 1 मायनस AV इंटू बीटा. आता हा V0 डॅश डिवायडेड बाय VI म्हणजे काय आहे जरा बघा, खाली घेतो मी, जरा बारकाईनं बघा. आता इथं मित्रांनो आउटपुट व्होल्टेज V0 डॅश आहे का बघा, इथं आउटपुट व्होल्टेज V0 डॅश आणि इनपुट व्होल्टेज VI म्हणजे कुणाचा, अरे या मोठ्या चौकोनाचा. मोठा चौकोन म्हणजे फीडबॅक एम्प्लीफायर जो होता ना पूर्ण, या फीडबॅक एम्प्लीफायरला जो इनपुट दिलेला आहे तो इनपुट आहे VI म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज VO डॅश डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज VI, म्हणजे ही गेन मिळाली, आणि गेन ऑफ अ एम्प्लीफायर विथ फीडबॅक आहे. म्हणजे मगाशी मी जे AVF लिहिलं होतं ना, इकडे बघा मी मगाशी काय लिहिलं होतं मित्रांनो, AVF लिहिलं होतं बघा, AVF जे होतं ना मगाशी, AVF बरोबर मला काय मिळालं सांगा, दॅट इज V0 डॅश डिवायडेड बाय काय आलं सांगा, VI, आणि VI इथं आहे ना, हा जो आहे का इथं जो हा आहे V0 डॅश डिवायडेड बाय VI, हा जो आहे ना दॅट इज AVF आहे, म्हणून इथं मी AVF पुट केलंय बघा. AVF म्हणजे कोण आहे, गेन ऑफ एम्प्लीफायर विथ फीडबॅक. गेन ऑफ द एम्प्लीफायर इथं लिहिलंय बघा, दॅट इज द गेन ऑफ द एम्प्लीफायर विथ फीडबॅक. आणि AVF, gain of amplifier with positive feedback in this example feedback is the positive, that is the VI dash is equal to VI plus VF. ऍडिशन बरोबर आहे ना, म्हणजे कुठला आहे फीडबॅक आहे तो, इथं पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे, आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक इथं असेल
तर आपल्याला गेन काय मिळते बघा, गेन इज इक्वल टू AV डिवायडेड बाय 1 मायनस AV बीटा. AV म्हणजे काय रे मित्रांनो, AVF म्हणजे काय, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक. AV म्हणजे काय, गेन ऑफ एम्प्लिफायर, गेन ऑफ बेसिक एम्प्लिफायर, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक, गेन ऑफ एम्प्लिफायर बेसिक एम्प्लिफायर. इथं बघा, इथं पलीकडच्या पानावर बघा, गेन ऑफ बेसिक एम्प्लिफायर और गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक म्हणजे कोण आहे बघा, म्हणजे कोण आहे बघा, दॅट इज द V0 डॅश डिवायडेड बाय VI डॅश आणि डिवायडेड बाय 1 मायनस AV दॅट इज गेन ऑफ बेसिक एम्प्लिफायर और गेन ऑफ विदाउट म्हणजे गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक दॅट इज द एव्ही. आणि बीटा म्हणजे कोण आहे मित्रांनो, फीडबॅक फ्रॅक्शन. म्हणजे गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक इनटू फीडबॅक फ्रॅक्शन म्हणजे AVF आहे, म्हणजे AVF आहे. आता इथं जरा बारकाईनं बघा, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. काय सांगणार, दॅट इज द थिअरी ऑफ बेसिक एम्प्लिफायर और फीडबॅक एम्प्लिफायर. थोडस बारक करतो मित्रांनो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी. ओके, आता जरा बारकाईनं बघा, आपल्याला काय मिळालं मित्रांनो, एक रिलेशन मिळालं. कशाचं रिलेशन मिळालं, दॅट इज हे रिलेशन जरा बघा, मी चौकोन मारलेलं रिलेशन. काय रिलेशन आहे मित्रांनो, दॅट इज V0 डॅश डिवायडेड बाय VI. V0 डॅश म्हणजे हे, VI म्हणजे हे, म्हणजे हा कोण आहे, दॅट इज आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट टू दी फीडबॅक एम्प्लिफायर. म्हणजे हा कोण होतंय, दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट टू द फीडबॅक एम्प्लिफायर. म्हणजे कोण झाला सांगा, AVF. आणि AVF म्हणजे गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक झाला. गेन ऑफ एम्प्लिफायर, मोठा मोठा एम्प्लिफायर आहे ना, मोठ्या चौकोनाचा तो गेन आहे, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक. AVF इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन AV. बघा इथं जरा या रिलेशन मध्ये बघा, AVF इज इक्वल टू AV डिवायडेड बाय 1 मायनस AV इंटू बीटा. आणि या AV ला ह्या काहीतरी कुठल्या तरी क्वांटिटीनं भागल्यामुळं नेहमी AVF जो आहे, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक, आणि AV म्हणजे काय, गेन ऑफ अ बेसिक एम्प्लिफायर और गेन ऑफ अ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक. इकडे बघा, हा जो एम्प्लिफायर आहे दॅट इज बेसिक एम्प्लिफायर, याचा जो गेन आहे त्याला काय म्हणायचं, गेन ऑफ बेसिक एम्प्लिफायर और गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक. आणि हा जो दुसरा एम्प्लिफायर आहे, हा जो दुसरा एम्प्लिफायर आहे सगळा दोघांचा मिळून फीडबॅक एम्प्लिफायर, त्याचा जो गेन आहे त्याला AVF असं म्हणणार. आणि हा जो गेन आहे, दॅट गेन is known as an AVF is the gain of an amplifier with the feedback. दोन गोष्टी लक्षात येतात, गेन ऑफ अ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक इज AV, छोटा एम्प्लिफायर, आणि गेन ऑफ अ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक म्हणजे फीडबॅक यूज केलेला मोठा एम्प्लिफायर, दॅट इज त्याचा जो गेन आहे तो AVF आहे. आणि इथं जर बघितलं, AVF जो येतो, AVF इज इक्वल टू AV डिवायडेड बाय AV आणि डिवायडेड बाय काहीतरी आहे, म्हणजे कशानं तरी या AV ला भागलं की आपोआपच तो AVF हा AV पेक्षा कमी येणार आहे. आणि म्हणून इथं स्टेटमेंट केलेलं आहे, AVF इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन AV और गेन ऑफ अ फीडबॅक एम्प्लिफायर इज ग्रेटर दॅन गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक. Means gain of a amplifier with feedback is greater than gain of a amplifier without feedback or basic amplifier. Therefore positive feedback is obtained. पॉझिटिव्ह फीडबॅक काय आहे, तर पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये
पॉझिटिव्ह फीडबॅकचा जो गेन आहे, गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक जो आहे तो ग्रेटर दॅन गेन ऑफ एम्प्लिफायर विदाउट फीडबॅक. मीन्स दॅट AVF will be greater, always greater. AVF will be always greater than that of AV, means it is the gain of amplifier without feedback or gain of a basic amplifier. आता आपल्याला काय करायचंय मित्रांनो, एक रिलेशन बघायचंय. रिलेशन मी पुन्हा हे सगळे इरेज करतो. जरा गंमत बघा. काय होतंय, हा पेनचा पॉइंटर छोटा असल्यामुळे मला दिसत नाही. ओके, त्यामुळे मला ओके इकडे बघा. नाव when बीटा इज निगेटिव्ह, बीटा पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह फीडबॅक, बीटा निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह फीडबॅक, गेन रिड्यूस होतो. जर पॉझिटिव्ह असेल तर तो वाढतो आणि निगेटिव्ह असेल तर रिड्यूस होतो. मीन्स इन निगेटिव्ह फीडबॅक बीटा इज निगेटिव्ह, in positive feedback beta is positive, in positive feedback beta increases, gain increases, in negative feedback beta decreases, gain decreases. ऑब्जेक्टिव्ह साठी सगळं लक्षात ठेवायचं. इन पॉझिटिव्ह फीडबॅक बीटा इज increases, gain is increases. In negative feedback beta is decreases, gain is decreases. Now how much extent, see here, now how much extent it is increases is depend upon the feedback fraction beta. आता मी असं सिंपली म्हटलं बीटा वाढला की गेन वाढतो, बीटा कमी झाला की गेन कमी होतो. पण इन विच एक्सटेंट, इन विच व्हॅल्यू it will be increases, it will be depend upon the beta. जनरली म्हटलं बीटा वाढला की गेन वाढतो, पॉझिटिव्ह होतो, बीटा कमी झाला की गेन कमी होतो, निगेटिव्ह होतो असं म्हटलं मी. बट इन विच एक्सटेंट, हाऊ मच बीटा इज इन्क्रीज्ड देन गेन इज इन्क्रीजेस, ते मात्र आपल्याला मॅथमॅटिकली बघावं लागेल. आणि मी एक एक्झाम्पल घेतलं मित्रांनो. एक्झाम्पल काय घेतोय बघा, पुन्हा एकदा इथं मी हायलायटर घेतो. एक्झाम्पल मध्ये मी काय घेतलंय बघा मित्रांनो, हे इथं एक्झाम्पल आहे. एव्ही इज इक्वल टू 40, म्हणजे मी एव्ही याचा 40 घेतला, 40 हा 40. बीटाच्या व्हॅल्यू मी बदलल्या, बीटा फीडबॅक फ्रॅक्शन 0.01 घेतला, 0.02 घेतला, 0.025 घेतला, म्हणजे 0.05 न वाढवत गेलो. 0.021, 0.02, 0.021, 0.022 आणि पुन्हा 0.025 असा मी चेंज करणार आहे. पहिल्यांदा बीटा किती घेतला बघा, एवढा घेतला मी, दॅट इज 0.01. AVF, that is gain of amplifier with feedback, is equal to gain of amplifier without feedback 40 divided by 1 minus AVF. 40 1 मायनस AV म्हणजे 40 गुणिले बीटा किती आहे बघा 0.01. मी गुणाकार भागाकार केला, 40 भागिले 0.6 आलं म्हणजे 66.66 गेन आली. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज मित्रांनो, आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. मी इथं जरा मित्रांनो काय घेतलं, पेन घेतला, पेन. मी इथं लिहितोय, अरे हा AVF मिळतोय, आणि AVF म्हणजे कोण, इथं बघितलंय बघा आपण, AVF म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज आणि डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे कोण, AVF आपल्याला माहित आहे, इथं आहे बघा, इथं आहे AVF, इथं आहे बघा AVF, हा AVF आहे. म्हणजे V0 डॅश, V0 डॅश डिवायडेड बाय कोण असणार आहे, VI असणार, VI असणार, VI. किती मिळालं आपल्याला पहिल्यांदा 66.66. पुन्हा मी बदलला, बीटा 0.01 होता तो 0.02 घेतला, AV 40च आहे, मी तर पुटअप केला बघा 40 पुटअप केला, 40 भागिले 1 मायनस
40 इंटू 0.02 काय आलं बघा, 40 भागिले 0.02 आलं म्हणजे 200 आलं. गेन वाढली का बघा, म्हणजे बीटा कमी झाला. बीटा जर कमी झाला तर गेन वाढली. बीटा जर कमी झाला ना, इथं बघा बीटा कमी झाला, गेन वाढली. पुन्हा तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये पुन्हा मी बीटा कमी करतो. बीटा कमी केला, एव्ही 40 आहे, 1 मायनस एव्ही बी 40 भागिले 1 मायनस 40 गुणिले 0.025 केलं, विच इज इक्वल टू काय झालं इथं, इथं जरा बेस बघा, म्हणजे खालचा छेद बघा, 1 वजा 40 गुणिले 0.025 केलं तर हे पुन्हा 1 येतं, 1 मायनस 1 0 येतं, छेद 0 होतो. 40 भागिले काय झालं मित्रांनो, इथं छेद 0 झाला, म्हणजे 40 भागिले काय झालं बघा, 0 झालं, म्हणजे इन्फिनिटी गेन झाला. देर इज द आउटपुट व्होल्टेज, आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज इन्फिनिटी झालं, म्हणजे देर इज आउटपुट व्होल्टेज विदाउट इनपुट व्होल्टेज, म्हणजे इथं आउटपुट व्होल्टेज मिळणार पण इनपुट व्होल्टेज इथं 0 झालं, म्हणजे काय झालं बघा, हा एव्हीएफ बरोबर आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला मिळणार आणि इनपुट व्होल्टेज 0 झालं, म्हणजे 0 जरी इनपुट व्होल्टेज दिलं डायग्राम मध्ये बघा, डायग्राम मध्ये इथं तुम्ही 0 व्होल्टेज दिलं, इथं काही जरी दिलं नाही, हे काढून टाकलं तरी इथं तुम्हाला काय मिळणार आहे, इथं आउटपुट व्होल्टेज मिळणार तुम्हाला, इथं तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज मिळणार. आउटपुट व्होल्टेज मिळणार म्हणजे काय मिळते बघा मित्रांनो, बीटा जो आहे ना, फीडबॅक फ्रॅक्शन जस्ट बिकम, if the feedback fraction just become 0.025, there will be we get the output voltage in a amplifier with feedback without any input. अरे इनपुट जरी 0 केला मित्रांनो, मित्रांनो इनपुट मी 0 केला, इनपुट 0 केला म्हणजे इनपुट जरी नसला, इनपुट जरी नसला, इथं मी इनपुट 0 दिला तरी मला इथं काय मिळणार आहे, इथं मला आउटपुट सिग्नल मिळणार आहे. म्हणजे देअर इज द आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, देअर इज द आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. मीन्स इथं काय होत होतं, अरे बीटा वाढला, जरासं बघा, इथं जर बीटा वाढला, हा बीटा 0.01 होता, 0.02 होता, इथं 0.01 होता, त्यावेळेला 66 बीटा मिळाला आपल्याला, म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज मिळालं, म्हणजेच गेन मिळाला. इथं पुन्हा गेन 200 मिळाला, पण 0.02 झाला ना बीटा, बीटा 0.025 झाला की इथं गेन किती होते बघा मित्रांनो, गेन होते इन्फिनिटी. आणि इन्फिनिटी म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेजचा रेशो झाला इन्फिनिटी. आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज म्हणजे याचा रेशो जर इन्फिनिटी होत असेल तर खालचं इनपुट व्होल्टेज जरी 0 असलं तरी तिथं आउटपुट मिळतोय. म्हणजे काय होतंय, देयर इज आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, and there is the output without any input. That means the sustainable oscillation will be observed at the output. The sustainable oscillations, AC stable sustainable oscillations will be formed. Sustainable oscillation will be get at the output, and this criterion, this theory will be known as an Bark-Hussein criterion. And just I told that the discussion of the syllabus, that is in oscillator, the Bark-Hussein criterion is very important. The Bark-Hussein criterion, that is the Bark-Hussein is the one of the Pakistan scientist whose name is Hussein, and that scientist invent the one of the criterion to discuss the sustainable oscillation in oscillator. That in oscillator, if you change the beta, if we change the feedback fraction from 0.01 to 0.02 to just to 0.025,
When it changes to 0.025, the gain become infinity. That is, there is the output voltage V0 dash divided by Vi. That ratio become infinity, means we get the presence of the output voltage without giving any input voltage. In oscillator, the stage is required. We get this such a stage where we are getting the output voltage, but we are not supplying any type of input voltage. Means that there is the output voltage without any input voltage. That is known as, and we get sustainable output without any input just by changing the beta. And if beta is changed at a particular level, as in this example, that level will be 0.025, then gain become infinity. Gain is the ratio of the output voltage divided by input voltage, and if it is equal to infinity, means that there is the presence of the output without any input voltage, and this stage was becoming to be satisfied. And if this stage, we came to this stage in circuit, that stage will be known as an Bark-Hussein criterion. And this Bark-Hussein criterion is invented by the scientist Bark-Hussein, and hence this criterion is named as an Bark-Hussein criterion. Bark-Hussein, what is he invent? He invent that in oscillator, there is a stage of a sustainable oscillation was came, and which is came by increasing the beta. And if we increase the beta at a particular value, the gain of some that respective amplifier become infinity. The gain become infinity means, it means that there is the output voltage without any input voltage, means we are able to get the sustainable output without input. That finding, that invention is made by the Bark-Hussein, and hence this is this invention is familiar, popular with the name of the Bark-Hussein criterion. And Bark-Hussein criterion is the basic concept in case of feedback amplifier. Feedback amplifier can become the oscillator, just became beta at a particular, just increase the beta at a particular level, and by increasing the beta at particular level, one can convert the basic amplifier to the oscillator, and that oscillator give the sustainable oscillation at the output due to satisfying the particular Bark-Hussein criterion. Just in feedback amplifier, if we satisfy the Bark-Hussein criterion, then that feedback amplifier can convert as the oscillator. The condition is very important. When that amplifier will be converted as the oscillator, when and only when Bark-Hussein criterion will be satisfactorily obeyed. The condition of Bark-Hussein criterion was obeyed, then the basic or the feedback amplifier can be able to convert as the oscillator, because the sustainable oscillation with the constant amplitude, oscillation with the stable mode are able to get at the output of the amplifier, and amplifier become the oscillator. See, basically oscillator is the amplifier, but each and every amplifier does not become oscillator.
Which amplifier is going to become the oscillator? The amplifier who satisfies the condition of Bark-Hussein, who obey the Bark-Hussein criterion, then that amplifier is converted into oscillator. Each and every amplifier does not contain, does not acts as an, does not converts as an amplifier. The amplifier who satisfy the Bark-Hussein criterion, it is able to convert as the oscillator. म्हणून इंट्रोडक्शन मध्ये मित्रांनो मी दिलंय that is the oscillator is the basically amplifier, but each amplifier is not oscillator. Made it understand, friends? Understand you? That is what is the Bark-Hussein criterion. Unless the amplifier can satisfy the Bark-Hussein condition, it can't be converted as an oscillator. In oscillator, output should be oscillatory and it should be stable. And stable output, stable oscillating output, it is known as an sustainable output. Sustainable oscillation. And sustainable oscillation is one of the ideal characteristic of the oscillator. And when it will be obeyed, just one amplifier can satisfy the condition of Bark-Hussein criterion. And that is very important, friends. And this shows that what is written here, just I am erasing all these things. See, this is show that the gain will be increased with the larger amount of the feedback until a critical stage. बीटा वाढला 0.01 चा 0.02 झाला, गेन वाढली. पण 0.02 चा 0.025 झाला की गेन इन्फिनिटी झाली मित्रांनो. ऍट अ पर्टिक्युलर स्टेज 0.05 किंवा 0.005 चा 0.01 केला, 0.01 चा 0.02 केला, गेन वाढली. पण ऍट अ पर्टिक्युलर स्टेज व्हेन feedback fraction become 0.025, gain become infinity. आता आपल्या हातात चेंज नाही. इथून या पायरीवर, इथून या पायरीवर, इथून या पायरीवर बदल झाला. आता दिसायचाच बंद झाला. इन्फिनिटी. That is unmeasurable change at a particular beta. Just beta become 0.025. That is particular beta. Read again. This shows that the gain will be increased with the larger amount of the feedback until a critical stage is reached. कुठपर्यंत बीटा वाढला की गेन वाढतो? At a particular stage where beta can satisfy the Bark-Hussein criterion. आणि Bark-Hussein criterion काय आहे सांगू? छेद आहे ना, छेद. छेद 0 होणं. आणि छेद 0 होणं म्हणजे जरासं बघा गंमत. इथं दाखवतोय बघा मी. मित्रांनो हा छेद 0 झाला. छेद 0 झाला. छेद 0 झाला की गेन इन्फिनिटी झाला. झाला की नाही? अरे इथं जरा बघा, छेद 0 होणं म्हणजे कुठं आहे रे? अवगीत आहे बघा. हे जरा बघा रिलेशन. आहे का बघा रिलेशन? AVF is equal to AV divided by 1 minus AV into beta. आहे की नाही? छेद 0 होणं म्हणजे हा जो AVF आहे ना, AVF, अरे AVF 1 होणं. 1 minus 1 छेदामध्ये काय होईल? 0 होईल की नाही? आणि छेदामध्ये 0 झालं की AVF काय झाला? इन्फिनिटी झाला. इन्फिनिटी झाला म्हणजे देअर विल बी आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. इनपुट 0 असला तरी आउटपुट आहे. मित्रांनो इथे इनपुट दिला नाही तरी आउटपुट आहे. इनपुट जरी दिला नसला तरी आउटपुट मिळणं म्हणजे काय आहे? Bark-Hussein क्रायटेरियन आहे. मग Bark-Hussein क्रायटेरियन कधी पूर्ण होतं? तर इथं लिहितो बघा मी, AV into बीटा
इज इक्वल टू 1 झालं. AV इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 झालं की 1 मायनस 1 छेद 0 झाला, छेद 0 झाला की आपोआपच बार्क हुसेन क्रायटेरियन काय झालं, सॅटिस्फाय झालं. कंडिशन इज दॅट when amplifier becomes the oscillator, if the Bark-Hussein criterion is satisfied, when that Bark-Hussein criterion is going to satisfy, the factor AVB beta, AV into beta is equal to 1, and that is known as a loop gain. That is the factor AV into beta is known as a loop gain. When the loop gain of the oscillator become 1, when loop gain of the oscillator become 1, automatically that is the denominator becomes 0 and gain of the amplifier become infinity. That is the AV of gain become infinity. That is what is important. Important is this. What is important? Important is this. That is just AV into beta is equal to 0. 1 minus 1 is equal to 0. Denominator becomes 0 and gain of the amplifier become infinity. It means that at critical stage, at this stage असं म्हटलंय बघा, at a critical stage, at this stage, the gain become infinity, but the output is not infinite. It means that in this stage, output will be developed without input, means that there is the output without input, and circuit stops amplifying and starts oscillating. इथं तो amplifier राहत नाहीये, it starts oscillating. When it starts oscillating and stops amplifying, just AV into beta becomes 1. That is loop gain become 1. 1 minus 1 becomes 0. That is the denominator AV is equal to AV divided by 1 minus AV beta. Just become the infinity, and there will be stops the amplification and starts the oscillation, and that oscillation will be known as an sustained oscillation at the output, and the frequency of the amplifier becomes stable, and we are getting the constant amplitude, constant frequency oscillation, and that oscillation will be known as an sustainable oscillation. And this is the theory of the oscillator. Oscillator is not a different circuit. Oscillator is the one of the stage of the amplifier, one of the working stage of the amplifier, where the amplifier stops amplification and starts oscillating, where the amplifier stops its function of the amplification, and it starts doing the second job of oscillating. And when it starts oscillating, that is when and only when the loop gain AV into beta just become 1, loop gain just become 1, the denominator of the gain of the amplifier with feedback is equal to AV divided by 1 minus AV into beta. That AV into beta just become 1. 1 minus 1 becomes 0. That is the denominator becomes 0. And gain of the amplifier with feedback become infinity. At this stage, at this stage, amplifier stops its process of the amplification and starts the process of the oscillation. Not only oscillating, but that oscillations are sustained oscillation. Sustained oscillations means the amplitude of the oscillation is constant and frequency of the oscillation is constant. And this is the process of getting the oscillator. This is the theory behind the oscillator, where the amplifier starts working as the oscillator. Hence, in introduction, we mentioned that the oscillator
is basically amplifier. But each amplifier is not oscillator. For that, the Bar-Hussein criterion is very essential. An oscillator who can satisfy the condition of Bar-Hussein criterion, that amplifier will be worked as the sustainable oscillator. Okay, friends, here we just completed the our today's very best and interesting fact how the amplifier will be work as the oscillator. We see in detail. If you have any confusion, then ask me. The session is open for the discussion. If any confusion, if any equation you are not understand, you are unable to understand, then ask me. I will going to rectify your issues. Thank you, friends. Please submit your attendance in chat box. First, just I am waiting for your confusions. If you have any confusion, then ask me. I am ready to rectify it. Thank you again. I am stopping. Just I stop the sharing, friends. Just I am stop the sharing. Please response. Anyone? Give response. Friends, just I stop the sharing. Yes, sir. Okay. Understand, Rupali, all these facts? Oh, sir. Okay. Just I am stopping the sharing. Friends, please submit your attendance in chat box. Friends, all students, please submit your attendance in chat box. Yes, Aniket is present. Who is going out from meeting? जरा तेजश्री, धनश्री, श्वेता जरा message टाका. Please join. Student seminar is going to start. Please message them. Okay. Okay, friends. Then here I ends today's lecture.